Good morning, my dear students. I, Bhalsi Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon, welcomes you all for this second lecture on topic Nutrition and Health of subject Health Education and Community Pharmacy for first year diploma in pharmacy students. My dear students, in earlier lecture we had studied the concept of nutrition. Also we have studied the classification of food, and the food is mainly classified into three types or four types, which includes the classification of food based on origin. Then we have studied the classification of food based on composition, followed by classification of food based on its function, and the classification of food based on its nutritive value. In previous lecture we had studied the proteins, the role of proteins, and also the various sources from which we can obtain the proteins. So my dear students, in today's lecture we are going to study the fats, then carbohydrates, and various types of vitamins like vitamin A. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं हे न्यूट्रिशन अँड हेल्थ ह्या टॉपिकवरचं हे सेकंड लेक्चर आहे. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण फूडचं क्लासिफिकेशन पाहिलं आणि प्रोटीन्स पाहिले. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फॅट्स, कार्बोहायड्रेट आणि व्हिटॅमिन्स हा पार्ट पाहणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आपण जाणून घेऊ व्हॉट इज मीन बाय फॅट्स. फॅट्स कशाला म्हणायचं? फॅट्स जनरली इन नॉर्मल ह्युमन बिंग, fat constituting about 10 to 15% of body weight, which is mainly concentrated in our adipose tissue. आता नॉर्मल ह्युमन बिंगमध्ये जनरली 10 to 15% ऑफ बॉडी वेट, जे त्याचं पूर्ण त्या ह्युमनचं वेट असेल, बॉडी वेट, त्याच्या 10 to 15% वेट हे मेनली कशात असतं? फॅटचं बनलेलं असतं. आणि ते सर्वचे सर्व फॅट कुठं कॉन्सन्ट्रेट झालेला असतो? आपल्या बॉडीमधल्या ॲडिपोज टिश्यूमध्ये. तुम्ही HAP ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजीमध्ये शिकलेलेच आहात. सेल शिकले असतात, टिश्यू शिकले असतात. सेलमध्ये आपण पाहिलं बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शन युनिट ऑफ आवर बॉडी इज द सेल, अँड व्हेन दीज सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स कम टुगेदर, that time it going to form a tissue, and there are different types of tissue. Out of that, adipose tissue is the one of the tissue, and this adipose tissue mainly contains the fats which are available in our body. Human body can synthesize triglyceride and cholesterol endogenously. आपल्या बॉडीमध्ये पहा, ट्रायग्लिसराईडचं आणि कोलेस्टेरॉलचं आपल्या बॉडीमध्ये सिंथेसिस होत असते. देन द फॅट इल्ड फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसरॉल ऑन हायड्रोलिसिस. ज्यावेळेस हा आपल्या बॉडीमधलं फॅट आहे, त्या फॅटचं हायड्रोलिसिस नावाची प्रक्रिया होते. त्याचे व्हेन दिस फॅट इज सब्जेक्टेड फॉर द हायड्रोलिसिस, दॅट टाइम इट गिव्स द ग्लिसरॉल अँड फॅटी ॲसिड. त्याच्यापासून आपल्या बॉडीला भेटतात ग्लिसरॉल आणि फॅटी ॲसिड. Fatty acid again divided into saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid having the examples like lauric acid, palmitic acid, stearic acid, and unsaturated fatty acid, which are again further divided into monosaturated fatty acid and polysaturated fatty acid. Monosaturated fatty acid having the example oleic acid and linoleic acid. Understand what happens when these fats, ही जे आपल्या बॉडीमध्ये फॅट्स आहे याचं हायड्रोलिसिस होतं, त्यावेळेस त्याच्यापासून दोन घटक मिळतात. एक असतो ग्लिसरॉल आणि दुसरा फॅटी ॲसिड. मग फॅटी ॲसिडचे परत दोन टाईप कोणकोणते? सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड. अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड अगेन दोन टाईप, मोनोसॅच्युरेटेड अँड पॉलीसॅच्युरेटेड. अंडरस्टँड? These fatty acid or those fatty acids which cannot be synthesized in our body, they are called as the essential
फॅटी ॲसिड. एक्झाम्पल इज द लॅनोलिक ॲसिड. जसं आपण प्रोटीनचा पार्ट पाहिला, त्यामध्ये पाहिला आपण प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम 24 अमायनो ॲसिड अँड आउट ऑफ 24 अमायनो ॲसिड 9 अमायनो ॲसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. त्यांना आपण म्हणलो होतो दॅट टाईप ऑफ अमायनो ॲसिड आर कॉल्ड ॲज द इसेन्शियल अमायनो ॲसिड. इन द सेम मॅनर वी कॅन से दॅट दोज फॅटी ॲसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जे फॅटी ॲसिड आपल्या बॉडीमध्ये बनत नाही, that fatty acids are called as the essential fatty acid, and the example of essential fatty acid is linoleic acid. Now these fats, what is the role of these fats in our body? Fats are high energy food and can provide 9 kilocalorie for every 1 gram. The fat is म्हणजे फॅटमध्ये एनर्जी गिविंग फूड आहे. फॅट काय देत असतं आपल्या बॉडीसाठी? एनर्जी देत असतं. आता हे एनर्जीची गरज आपल्याला कशासाठी असते? ज्यावेळेस आपण आपल्या रुटीनचे जे काम करतो, जे वेगवेगळे आपण रोजच्या रोज काम करत असतो, हे काम करण्यासाठी आपल्याला एक ऊर्जा लागत असते, एनर्जी लागत असते, आणि ती एनर्जी आपल्याला फॅटच्या माध्यमातून, कार्बोहायड्रेटच्या माध्यमातून भेटत असते. तर 1 ग्रॅम जर फॅट आपल्या बॉडीमध्ये अवेलेबल असेल, त्याच्यापासून आपल्याला किती ऊर्जा भेटते? 9 किलो कॅलरी. फॅट्स serve as a vehicle for fat soluble vitamins like vitamin A, D, E and K. आता पुढच्या पार्टमध्ये आपण शिकणारच आहोत. आपल्या बॉडीमध्ये जनरली वेगवेगळ्या टाईपचे बॉडीसाठी विटॅमिन्स लागत असतात. इट इन्क्लुडिंग द फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स अँड किंवा त्यालाच आपण म्हणतो ऑइल सोल्युबल विटॅमिन्स अँड वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स. ज्यातले जे फॅट सोल्युबल किंवा ऑइल सोल्युबल विटॅमिन्स आहे, लाईक विटॅमिन ए, विटॅमिन डी, विटॅमिन ई अँड विटॅमिन के, याच्यासाठी व्हेइकल म्हणून हे फॅट ॲक्ट होत असतात. ऑल्सो फॅट्स काय करत असतात? फॅट सपोर्ट्स द विसेरा लाईक हार्ट, किडनी अँड इंटेस्टाईन अँड प्रोव्हाइड द इन्सुलेशन अगेन्स्ट कोल्ड बाय बिईंग अंडर द स्किन. आता हे जे फॅट्स आहेत, हे फॅट्स काय करतात? आपल्या ज्या बॉडीजमधले जे व्हायटल ऑर्गन्स आहे, लाईक हार्ट, किडनी, इंटेस्टाईन, जे इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स आहे, याला इन्सुलेशनचा याला एक विसेरा म्हणजे सपोर्ट देण्याचं काम, त्याच्या आजूबाजूला एक सपोर्ट देण्याचं काम हे फॅट्स करत असतात. आणखीन फॅट काय करतात? जे आपल्या बॉडीच्या अंडरमध्ये इन्सुलेशन म्हणजे स्किनच्या अंडरमध्ये फॅट्स सगळीकडे असतात, आणि दिस फॅट्स गिव्ह द इन्सुलेशन म्हणजे थंडीपासून बचाव, कोल्डपासून बचाव करण्याचं काम आपल्या बॉडीमध्ये हे फॅट करत असतात. डाएट रिच विथ अ फॅट, जो पर्सन ज्याच्या डाएटमध्ये हाय द कंटेंट ऑफ फॅट इज मोर और हायर द कंटेंट, दॅट टाइम दॅट पर्सन मे लीड टू सफर टू डिसीज. दॅट डिसीज इज कॉल्ड ॲज द obesity, or the condition is called as the obesity. We can say not disease, we can say the condition. The person may suffer from a condition, and that condition is called as the obesity. It is recommended that 20 to 30% of dietary energy provided by the fats. मग असं जनरली कन्सिडर करतो आपण की आपण जेवढी एनर्जी आपल्याला दिवसभरात लागते, त्यातली 20 to 30% एनर्जी ही आपल्याला कुठून भेटते? फॅट्समधून भेटते. जे आपण आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये घेतो, त्याच्यातले 20 to 30% जी एनर्जी आहे, दॅट इज अवेलेबल थ्रू द फॅट्स. अंडरस्टँड? द नेक्स्ट पॉईंट इज द कार्बोहायड्रेट्स. आपण आत्तापर्यंत प्रोटीन्स पार्ट पाहिला, फॅट्स पाहिला. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रोटीन्स तर आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये पाहिला होता, ह्या लेक्चरमध्ये आपण फॅट्स पाहतोय. आता सेकंड पॉईंट पाहायचा आहे आपल्याला, कार्बोहायड्रेट्स. Carbohydrates are the main source of energy and providing the energy at a rate of 4 kilocalorie per 1 gram. आता बॉडीमध्ये सगळ्यात जास्त आपल्याला एनर्जी ज्या गोष्टीपासून भेटत असतील, तर ती गोष्ट म्हणजे असते कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट्सपासून आपल्याला जी एनर्जी भेटते ती सर्वात जास्त असते. मीन्स इट गिव्ह द हायेस्ट एनर्जी ॲट लाईक 4 एका ग्रॅमपासून आपल्याला किती एनर्जी भेटते? 4 किलो कॅलरी. दे आर एसेन्शियल फॉर द ऑक्सिडेशन ऑफ फॅट्स अँड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेन्शियल अमायनो ॲसिड. कार्बोहायड्रेटचा रोल बॉडीमध्ये
कशासाठी कार्बोहायड्रेट गरजेचे आहेत? जे आपल्या बॉडीमध्ये फॅट्स असतील त्या फॅट्सचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी. आणि ज्यावेळेस फॅट्सचं ऑक्सिडेशन होईल, फॅट्सच्या ऑक्सिडेशनसाठी कार्बोहायड्रेट्स गरजेचे आहे. आणि सिंथेसिस नॉन इसेन्शियल अमायनो ॲसिडची म्हणजेच प्रोटीन फॉर्मेशनसाठी सुद्धा कार्बोहायड्रेट्स इम्पॉर्टंट आहेत. देन कार्बोहायड्रेट्स कशापासून भेटतात आपल्याला? द सोर्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इन्क्लुडिंग द व्हेजिटेबल्स, fruits, grains. These are the various sources through which we can get the carbohydrates, or we get the carbohydrates for our daily life. Nearly 50 to 70% of total energy is available through the carbohydrate. जसं आपण फॅट्सपासून पाहिलं होतं की जी आपल्याला एनर्जी लागते ती 20 to 30% आपल्याला कुठून भेटत असते? फॅट्समधून. पण ह्या कार्बोहायड्रेट्समधून आपल्याला किती एनर्जी मिळते? अराउंड 50 to 70%, 50 ते 70%. म्हणून कार्बोहायड्रेटला म्हणलेलं आहे हायेस्ट एनर्जी गिविंग फूड. हायेस्ट एनर्जी गिविंग फूड कोणतं आहे मग? कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेट इज गिविंग द एनर्जी अबाउट 50 to 70% of total energy which is required for a person in their day-to-day life. So we will see the next point, vitamins. Vitamins कशाला म्हणायचं? Vitamins are the organic nutrients required by the body in very small amount. These are the organic nutrients. Vitamins काय आहेत? Organic nutrients आहे आणि they are essential or required for our body. कशासाठी गरजेचे आहे? They do not provide generally energy but enable the body to use other nutrients. जसं आपण पाहिलं की आपल्याला काम करण्यासाठी जी ऊर्जा लागत असते, जी ऊर्जा लागते आपल्याला ती प्रोटीनमधून मिळते, कार्बोहायड्रेट्समधून मिळते. आणि आपल्याला ती ऊर्जा जर भेटत असेल तर ती फॅट्समधून मिळते. मग न्यूट्रिएंट्समधून विटॅमिन्समधून आपल्याला एनर्जी भेटते का? नाही, विटॅमिन्समधून आपल्याला एनर्जी भेटत नाही. पण विटॅमिन्स आपल्याला आवश्यक आहेत. कशासाठी? जे आपल्या बॉडीमध्ये अदर न्यूट्रिएंट आहे त्याचं चांगल्या प्रकारे युटिलायझेशन होण्यासाठी विटॅमिन्स गरजेचे असतात. मग दे नीड टू बी प्रोव्हाइडेड इन द फूड. विटॅमिन्स आर व्हेरी मच इसेन्शियल. आपण पाहिलेलं आहे की आपण बरेचसे आजार ऐकत असतो किंवा डिसीज ऐकत असतो की एखाद्याला रातंधळेपणा झाला, एखाद्याला बेरी झाला, एखाद्याला स्कर्वी झाला, एखाद्याला रिकेट झाला. म्हणजे काय होत असतं नेमकं? ह्या विटॅमिन्सच्या कमतरतेमुळं, डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन्स लीड टू सर्टन काइंड ऑफ इलनेस. सो these vitamins are very much essential to be provided in the food. Generally these vitamins are classified into two types: water soluble vitamins and fat soluble vitamins. These are the two main types of vitamins. विटॅमिनचे दोन मुख्य टाईप, वॉटर सोल्युबल आणि फॅट सोल्युबल. मग हे लक्षात ठेवायचं आहे, व्हॉट इज मीन बाय द फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. जे विटॅमिन्स फॅट्समध्ये सोल्युबल होतात. मग ते कोणते? विटॅमिन ए, विटॅमिन डी, विटॅमिन ई आणि विटॅमिन के. दीज आर द ऑइल सोल्युबल विटॅमिन्स और फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. ADEK असं तुम्हाला लक्षातच ठेवायचं आहे. दीज आर द विटॅमिन्स विच आर ऑइल सोल्युबल्स और फॅट सोल्युबल. देन व्हॉट अबाउट द वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स? विटॅमिन बी and vitamin B means it includes the B complex. All vitamins which are come under the category vitamin B and vitamin C. These are the two vitamins which are the water soluble vitamins. Understand? So we will start with the first vitamin, vitamin A. Generally vitamin A is available in two forms in our body. One form is the preform vitamin, that is the retinol, and provitamin which is known as the beta carotene. आपल्या बॉडीमध्ये विटॅमिन ए दोन प्रकारात सापडतं. पहा, एक प्रकार असतो प्रीफॉर्म, म्हणजे विटॅमिन एचा प्रीफॉर्म दॅट इज द रेटिनॉल, आणि प्रो विटॅमिन जे असतं त्याला म्हणलं जातं बीटा कॅरोटीन. कधी कधी MCQ मध्ये प्रश्न विचारला जातो, द नेम ऑफ विटॅमिन ए इज रेटिनॉल. रेटिनॉल हे त्याचं आन्सर, रेटिनॉल. अंडरस्टँड? फ्री फॉर्म विटॅमिन इज द रेटिनॉल अँड बीटा कॅरोटीन. विटॅमिन ए पार्टिसिपेट इन व्हेरियस बॉडी फंक्शन. मग ह्या विटॅमिन एचा आपल्या बॉडीसाठी काय रोल आहे किंवा विटॅमिन ए आपल्या बॉडीसाठी का आवश्यक आहे? ह्याचं कारण आहे, विटॅमिन ए कशासाठी पाहिजे? सगळ्यात पहिलं, इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल व्हिजन.
नॉर्मल विजन म्हणजे जी आपली दृष्टी आहे, दिसणं आहे, ह्या दिसणं म्हणजे डोळ्यांनी दिसणं, जी नॉर्मल विजन दृष्टी आहे ह्याचा संबंध व्हिटॅमिन एशी रिलेट करतो. बऱ्याचदा तुम्ही लहान असताना तुम्हाला घरचे सांगत असतील की पालेभाज्या खात जा किंवा त्याच्यामुळे तुमचे डोळे चांगले राहतील, गाजर खा, डोळे चांगले राहतील, चष्मा लागणार नाही. म्हणजे ह्या सगळं कशामुळं की व्हिटॅमिन ए कशातून भेटतं आपल्याला, व्हिटॅमिन एचा संबंध कशाशी आहे की व्हिटॅमिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, आपल्याला दृष्टी याच्या संदर्भात व्हिटॅमिन एचा रोल आहे. देन इट इज नेसेसरी फॉर द इंटिग्रिटी अँड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्रॅन्युलर अँड इपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग to the intestinal, respiratory, urinary tract and skin and eyes. ह्या ज्या वेगळ्या वेगळ्या सिस्टीम सांगितलेल्या आहे, जसं इंटेस्टाईन, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, युरिनरी ट्रॅक्ट आणि स्किन, याच्या साईडला जे लाईनिंग आहे कशाचं, ग्रॅन्युलर आणि इपिथेलियल टिश्यूचं, याचं नॉर्मल फंक्शनिंग आणि याची इंटिग्रिटी मेंटेन करण्यासाठी हे व्हिटॅमिन ए आणखीन गरजेचं आहे. म्हणजे व्हिटॅमिन एचा पहा रोल, याचं व्हिटॅमिन ए कशासाठी लागते तुम्हाला, व्हिटॅमिन ए नॉर्मल व्हिजनसाठी लागते. व्हिटॅमिन ए आपल्याला जर स्किन इंटिग्रिटी मेंटेन करायची असली कशाची, ज्या इपिथेलियल अँड ग्रॅन्युलर टिश्यू आहे कशाच्या अराउंड आहेत त्या, इट इज लोकेटेड अराउंड द इंटेस्टाईन, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, युरिनरी ट्रॅक्ट, स्किन अँड आईज, याची इंटिग्रिटी आणि फंक्शनल मेंटेन करायचं असेल तर व्हिटॅमिन ए आवश्यक असतं. देन इट इज ऑल्सो व्हिटॅमिन ए सपोर्ट आवर स्केलेटल ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स, राईट. स्केलेटल ग्रोथसाठी दिस व्हिटॅमिन ए इज नेसेसरी. देन ऑल्सो व्हिटॅमिन ए इज अन अँटी इन्फेक्टिव्ह इन सम हॉट concentration. The vitamin A act as a anti-infective agent. These are the various roles of the vitamin A. व्हिटॅमिन एचे हे वेगवेगळे फंक्शन आहेत. व्हिटॅमिन ए अँटी इन्फेक्टिव्ह आहे, व्हिटॅमिन ए स्केलेटल ग्रोथ मेंटेन करतं, इपिथेलियल ग्रॅन्युलर टिश्यूला सपोर्ट करतं, आणि व्हिटॅमिन एचं मेन फंक्शन दॅट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल व्हिजन. मग व्हॉट हॅपन्स इफ द व्हिटॅमिन ए डिफिशियन्सीमुळं काय होतं, त्याच्यामुळं काय होतं, व्हिटॅमिन एच्या डिफिशियन्सीमुळं जर एखाद्याला व्हिटॅमिन ए ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात भेटलं नाही तर मग काय होऊ शकतं, ड्यू टू व्हिटॅमिन ए डिफिशियन्सी द डिसीज विच कॉज अ डिसीज, दॅट डिसीज इज कॉल्ड ॲज द नाईट ब्लाइंडनेस, ज्याला आपण रात अंधळेपणा म्हणतो. की नाईट ब्लाइंडनेस इज द डिसीज विच इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन ए. ज्या व्यक्तीला रात्री दिसत नाही तो असा एक आजार आहे की त्या आजारामध्ये रात्री दिसत नाही, त्याला म्हणायचं नाईट ब्लाइंडनेस, आणि हा कशामुळे होतो, व्हिटॅमिन एच्या डिफिशियन्सीमुळं. आणि ऑल्सो इट समटाईम्स व्हिटॅमिन ए कॉज द ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथचं रिटार्डेशन म्हणजे जी वाढ आहे शारीरिक वाढ, त्या शारीरिक वाढचं रिटार्डेशन म्हणजे ती थांबते किंवा स्टॉप होते, खुंटते, त्याला म्हणायचं ग्रोथ रिटार्डेशन. आणि हे पण कशामुळे होऊ शकतं, इट इज ऑल्सो ऑकर ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन ए. मग व्हिटॅमिन एची डिफिशियन्सी कशी ट्रीट करायची, तर याच्यासाठी इट कॅन बी ट्रीटेड विथ अ डोस ऑफ 2 लाख IU और 110 mg ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट. जे व्हिटॅमिनचं प्रीफॉर्म, व्हिटॅमिन एचा प्रीफॉर्म आहे, कोणता आहे तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं, रेटिनॉल पाल्मिटेट. हा ओरली दिला जातो 2 दिवस, सलग 2 दिवस, आणि वी कॅन ट्रीट द deficiency of vitamin A. This is about the vitamin A. In next lecture we will see the remaining vitamins including vitamin D, vitamin E, vitamin K. Also the water soluble vitamins including the vitamin B complex and vitamin C. Till then, my dear student, study at home, stay safe, stay healthy. Thank you.